स्वागत है जी फेसबुक लाइव के देशों विदेशों तो जुड़े सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ का मेरे वालों मेरी टीम वालों एक सैशन रखा जा रहा जी खन्ना दे विच। जो सब तो पहला सुनेहा मैं तुहानूं देण जा रहा खन्ना जिहड़ी साडी ब्रांच आ GTB मार्केट दे विच आ, पर जो सैशन रखा जा रहा वो राइटिंग मड्यूल नूं लैके आ, राइटिंग स्किल्स नूं लैके आ सैशन। आयल्स वाले स्टूडेंट्स लिए बड़ा ही बैनीफिट होगा जी इस सैशन का, बड़ा ही बैनीफिशियल रहूगा उन्होंने वास्ते। ये सैशन रखा जा रहा जी 22 सितंबर नूं जिहड़ा सैटरडे आ रहा उस दिन 1000 स्पाइसिस नां दा एक हॉल आ उत्थे खन्ना सिविल कोर्ट के बिल्कुल नज़दीक, बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक उस जगह के उत्ते सैशन रखा जा रहा जी। साडी कंपनी के मैक्रो ग्लोबल मोगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट जिहड़े राइटिंग एक्सपर्ट्स ने वो आके तुहानूं क्लास देणगे। फ्री ऑफ कॉस्ट सैशन आ, किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट, हरेक इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट ही वेलकम आ। स्वागत करांगे असीं तुहाडा सब दा। जे तुसीं उत्थे पहुँचोगे असीं कोशिश करांगे कि तुहानूं ਤੁਹਾਡੀ जो भी ਤੁਹਾਡੀਆਂ कमियां पेशियां ने राइटिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ शनिवार उस दिन आ। सो तुसी सारे जाने जे तुसी ये जो सुन रहे ने खन्ना एरिया के जिहड़े बच्चे ने सुन रहे ने, जे तुसी उत्थे जाके सैशन अटेंड करना चाहुंदे हो तो 18 तरीक लास्ट डेट आ रजिस्ट्रेशन की। मोगा खन्ना ऑफिस दे विच जाके तुसी रजिस्ट्रेशन पा सकते हो। खन्ना ऑफिस अपना GTB मार्केट दे विच आ जी, उत्थे जाके तुसी फॉर्म फिल कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट सैशन मिलूगा, कोई ये पैसे नहीं, कोई ये चार्जिज नहीं होंगे। ये सब तो जरूरी इन्फॉर्मेशन सी, ये सब तो जरूरी जिहड़ा सुनेहा मैं तुहानूं देना चाहुंदा सी, वो तुहानूं मैं दे चुक्या हाँ। सारे मेरे स्टूडेंट वीर जिहड़े राइटिंग स्किल्स दे विच वीक ने, राइटिंग्स नूं आयल्स दे राइटिंग मॉड्यूल दे विच जिन्हां नूं प्रॉब्लम आ रही आ, उस दिन का 2 घंटे 2.5-3 घंटे का सैशन होगा। 2 घंटे तो लैके 3 घंटे तक चलूगा। तुसीं ये जाके अटेंड कर सकते हैं तो फायदा उठा सकते हैं। फ्री राइटिंग सैशन रखा जा रहा मैक्रो ग्लोबल मोगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की खन्ना ब्रांच वालों। अगला सुनेहा नहीं कह सकते, अगली जो गलबात आपां करन जा रहे हैं वो करन जा रहे हैं अवेयरनैस के उत्ते। एक वीडियो मेरे इनबॉक्स के शेयर की गई आ लास्ट जो लंघिया होया सैटरडे सी उस वारी वैनकूवर या वैनकूवर सरी के नेड़ तेड़ की कितों की वीडियो सी। कोई अपने वीर आ रघबीर सिंह भरोवाल उन्हां वल्लों वो वीडियो बनाई गई सी। किसी बच्चे नूं, किसी बच्ची नूं जो केयर टेकर के वर्क परमिट के उत्ते गई सी कैनेडा, एंड उहदे नाल जिहड़ा बिहेवियर सीगा उहदे एम्पलॉयर वालों चंगा नहीं किया जाता सी, तां उन्हां ने उत्थों बच्चे नूं उत्थों लैके आंदा छड़ा के कहा जा सकता जदों तुहाडे नाल इनह्यूमन बिहेवियर किया जा रहा होवे। पर जे यह गल मैं जिहड़ी इस विषय नाल संबंधित तुहाडे नाल गल करन लग्या जां तुहानूं जो सुनेहा देना चाहुंदा वो ये आ कि हर जगह ते तां वो वीर अर्गे बंदे नहीं पहुँच सकते तुहानूं बचाउण दे लई। तो असी किद्दां बच सकते हैं इन्हां चीज़ों तो। देखो दोस्तों, सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जिहड़ी वो ये आ जो मैं गल तुहाडे नाल करन जा रहा, जो मैं बेसिकली फेस करदा जां स्टूडेंट्स का एटीट्यूड देखदा जदों उन्हां दा वीज़ा लग जांदा, उन्हां नूं किते ना किते जाके फीलिंग ये आउंदी है कि वीज़ा लग गया, गल खत्म हो गई। वो 7वें आसमान ते चले जाते हैं, उन्होंने ये लगता कि वीज़ा ही लेना सी, बस वो मिल गया, हुण किसी चीज़ की लोड़ नहीं हैगी, हुण किसी भी तरीके के वर्कआउट की लोड़ नहीं हैगी, हुण तो उत्थे जाके देखांगे की होगा। दोस्तों हमेशा की तरह मैं जिवें तुहानूं दसदा हुंदा अज भी दसना चाहुंदा कि वीज़ा लगन ते गल शुरू हुंदी है, खत्म नहीं हुंदी। उस तो बाद बड़ियां इह जिहियां कठिनाइयां मुश्किलों का सामना तुहानूं खुद करना पैंदा जो तुसीं इत्थे आपदी फैमिली की हैल्प के नाल हल कर लेंदे सी, सॉर्ट आउट कर लेंदे सी। इस मुल्क तो 14,000 मील तुसीं बैठे हो जाके आपदे पेरेंट्स तो, आपदी फैमिली तो दूर, तुसीं उत्थे आपदे चंगे माड़े दे आप जिम्मेवार हुंदे हो। उत्थे जाके तुसीं आपदे फैसले खुद लेने हुंदे आ, आपदा भला बुरा खुद सोचना हुंदा। जो मैं अज तुहानूं गल सिर्फ दस्सण जा रहा उहदा मोटो सिर्फ इन्ना की आ कि जो उस बच्चे नूं तां बचा लिया गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हो रही जातियां ਨੂੰ देखते हुए उन्हें रघबीर सिंह होना ਨਾਲ कॉन्टैक्ट कर लिया ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ भी उन्होंने तक पहुँच गए, वो ਉੱਥੋਂ ले आए उन्होंने। पर हर जगह ਤੇ रघबीर सिंह वर्गे सज्जण ਤਾਂ पहुँच नहीं सकते, ਤੁਹਾਨੂੰ बचा नहीं सकते। सो सब तो जरूरी ਜਿਹੜਾ मेरा सुनेहा ਉਹ ਇਹ ਆ कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ वीज़ा डन हो जाता ना, जिस परमिट के अधीन ਤੁਹਾਡਾ वीज़ा डन होया ਹੁੰਦਾ, प्लीज़ ਉਹਦੇ बारे इन्फॉर्मेशन कलैक्ट जरूर कर लिया करो।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CIC ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡੂਜ਼ ਡੋਂਟਸ ਸਾਰੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ, ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਆਰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ LMIA ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਪਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਜਿਸ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵਸ ਪਰ ਮੰਥ ਕੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਈਅਰ ਕੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਦੋਂ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। CIC ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਸੈਲਫ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਮਨਾ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਕਰ ਬਾਈ, ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਰੋਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਗ੍ਰੈਵਲ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨੀਓ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਨੀਓ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਨੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ।
क्योंकि सिर ते सिर्फ करना कुछ भी नहीं हुंदा गा, सिर्फ थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन पढ़ के जानी हुंदी आ। चलो दूसरे सवाल ते जो थोड़ा जा मैं डिट्रैक हो गया सीगा, कई बार कुछ ये जी गल वैसे ही कर देंगे अपने बंदियां नूं आदत आ, उईं विच लिख के भेज देंगे आ। मैं एक गल तुहाडे सारिਆਂ नाल करनी चाहुंदा कि बच्चे पुछदे ने कि एयरपोर्ट के उत्ते बड़ी सख्त इंटरव्यू हुंदी आ। मैं इस चीज़ बारे जिहड़ी गल करदा हुंदा हमेशा ही तुहानूं सारिਆਂ नूं कहना हुंदा कि भी कोई सख्त इंटरव्यू नहीं हुंदी, कोई औखी इंटरव्यू नहीं हुंदी। पंजाबी भाषा दे विच पंजाबी समझ आउंदी आपां नूं सारिਆਂ नूं, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ मैं तुहानूं एक गल समझाउणा भी साडे घर दी बैल वजदी आ, डोर बैल वजदी आ, असीं घर दा गेट खोलदे आ जाके, जे दा बंदा साडी जान पछाण दा हुंदा तां असीं ਉਹਨੂੰ वैलकम करदे आ, अंदर सੱਦ लैंदे आ। जे असीं ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ वारी देखिया हुंदा तां असीं ਉਹ ਤੋਂ कुछ सवाल पुछदे आ भी हाँ भाई तू कित्थों आया, कौन आ, किहनूं मिलना, ये सवाल पुछे जांदे ने। सेम ही चीज़ आ, असीं किसी दे घर च एंटर हो रहे हैं, असीं एक मुल्क तो दूसरे मुल्क दे विच एंट्री लै रहे हैं, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, GIC ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਤੇ 100 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜੇ मैं गल करा तो 99 तो पहली 2 सवाल ही पूछे जाते हैं, किहड़ा कॉलेज ते किहड़ा कोर्स। हुण जे किसी स्टूडेंट नूं कॉलेज ते कोर्स भी नहीं पता, जे किसी स्टूडेंट नूं कॉलेज ते कोर्स भी नहीं पता तो फिर तो मुड़ना ही है ना, मुड़ना बनता ना ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਫੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਆ, LOA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਉੱਥੇ CBSE ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਇਆ। ਅਮਨ ਪੰਨੂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਥੋੜਾ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਆ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇजेस ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਰਵ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਲਿਓਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੀਲ ਇਨ PR ਸੰਦੀਪ। कोई तलविंदर बराड़ जी कोई प्रॉब्लम नहीं आती वीरे, बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जिमें हुण कॉलेज चेंज करन दी तुसीं क्वेश्चन सवाल पूछा कि कॉलेज चेंज किया जाए जे SPP टू SPP दे विच तुसीं कर सकते हो यार। कॉलेज चेंज करन दा तुहाडा राइट आ, तुसीं चेंज कर सकते हो, पर इन्नी चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि कोर्स वधिया ही चुनियो, माड़ा कोर्स ना चुनियो। एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कई बारी फी जी रीफंड की पॉलिसी होंगी है ना कॉलेज की, वो कई बार बहुत गलत होंगी है, वो नहीं रीफंड करते। जिमें वैनकूवर वाली ब्रिटिश वैनकूवर सरी एबसफोर्ड एरिए के जोड़े कॉलेज ने वो फी रीफंड नहीं करते। एंड वो फिर कॉलेज की आपकी परसनल पॉलिसी होंगी है आपकी, उस आपां नूं फिर उस चीज़ नूं आपां नूं एक्सैप्ट करना पऊगा। कॉलेज तो तुसीं चेंज कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट बाई जी आ रहे हैं हुण तकरीबन 3.5 महीनों के मैडिकल आ रहे हैं सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ केस मई ਦੇ लगे हुए सी उन्होंने हुण जाके मैडिकल आ रहे हैं। तकरीबन मई तो लैके 22 मई के महीने तो लैके 22 जून तक जिन्ने केस अपलाई हुए सी सारिਆਂ ਦੀ मैडिकल हुण भेज दिते गए हैं। ਜਿਹੜੇ वीरां दे उस दरम्यान जिन्हों ने केस अपलाई किए सी प्लीज़ आपदे इमीग्रेशन कंसलटेंट्स नाल आपदे रिप्रैजेंटेटिव्स नाल इन टच हो जो। मेरे हिसाब के नाल उन्हों दे मैडिकल किते ना किते नेड़े तेड़ी होणगे। वाहिगुरू किरपा करूगा उन्होंने चंगे रिजल्ट्स चंगियां अगे पॉजिटिव रिजल्ट्स अंबैसी तो मिलणगे। सो इन्ना कहता हुआ खिमा दा जाचकां जी लास्ट दे विच फिर एक गल दस देनी चाहुंदा तुहानूं सब नूं ही कि खन्ना ब्रांच दे विच 22 सितंबर वाले सैटरडे नूं एक मास्टर राइटिंग क्लास रखी जा रही है। 1000 स्पाइसिस होटल दे हॉल दे विच तुसीं उत्थे रजिस्ट्रेशन लई 18 तरीक लास्ट रखी गई है। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन आ, तुसीं अज ही जाके आपकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो एंड उस क्लास का फायदा चक सकते हो। इन्ना कहता होया खिमा दा जाचक है। धन्नवाद जी, धन्यवाद।